Hello guys, welcome to Geospatial Tube. Today I'll give you a brief explanation on freshman geography, course of Geography of Ethiopia and the Horn, with a special emphasis on chapter 5, part 1. The topic is related to climate of Ethiopia and the Horn. To go too deep to the main session, I would like to remind you to subscribe my YouTube channel. እንግዲህ የጂኦስፓሻል ቲዩብ ቤተሰቦች ዛሬ ከፍሬሽማን ጂኦግራፊ ጋር ነው የመጣሁት። በዚህ በፍሬሽማን ጂኦግራፊ ዛሬ የማብራራላችሁ ምዕራፍ 5 የአፍሪካ ቀንድና የኢትዮጵያ የአየር ንብረት ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን ነው። በዚህ ክፍል ውስጥ የምናያቸው ሶስት አበይት ነጥቦች አሉ። አንደኛው ዴፊኒሽን ነው። የአየር ጸባይ የአየር ንብረት ማለት ምን ማለት ነው፣ ዲፋይን እንዴት ይደረጋሉ የሚለውን እናያለን። ሁለተኛ የአየር ንብረትና የአየር ጸባይንን የሚፈጥሩ ኤሌመንቶች ምን ምን ናቸው የሚለውን እናያለን። በመጨረሻ ደግሞ ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የሚለውን እናያለን። እንግዲህ እንጀምር። ሶ ሌትስ ጌት ስታርትድ ዊዝ ዘ ዴፊኒሽን ኦፍ ዌዘር. As you know, weather is a condition of air or atmosphere which is observed in a certain geographic area for a short period of time. እንግዲህ ዌዘር ማለት ወደ አማርኛ ሲመለስ የአየር ጸባይ ማለት ሲሆን የአየር ጸባይ ማለት በአንድ በተወሰነ አካባቢ ለአጭር ጊዜ ተከስቶ የሚቆይ የአየር ሁኔታ እንደማለት ነው። For instance, today is rainy, today is cloudy or today is sunny. Such kind of expression is known as weather. ዛሬ ቀኑ ፀሐያማ ነው፣ ዛሬ ቀኑ ዝናባማ ነው ወይም ነፋሻማ ነው ካልን ይሄ ሁኔታ በሰዓታት ልዩነት ወይም በቀናት ልዩነት ሊለወጥ የሚችል ለአጭር ጊዜ በአንድ አካባቢ ተከስቶ የሚቆይ የአየር ሁኔታ ዌዘር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። The second one is climate. Climate is a condition of air or atmosphere which is observed in a certain area for long period of time and the period of observation may be exceed more than 30 years. የአየር ንብረት ማለት ነው ክላይሜት ማለት። ስለዚህ የአየር ንብረት ማለት በአንድ አካባቢ ለረጅም አመታት ተከስቶ የሚቆይ የአየር ሁኔታ እሱ የአየር ንብረት ይባላል። This is the average of weather. እንደነገርኳችሁ የዌዘር ወይም የአየር ጸባይ ሁኔታ ለ30 እና ከ30 አመት በላይ ከተጠና በኋላ አንድ አካባቢ ቆላ ነው፣ ደጋ ነው፣ ወይና ደጋ በረሃ ወይም ውርጭ ነው ብለን ኤክስፕረስ የምናደርግ ከሆነ ይሄ ክላይሜት ይባላል። ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የሚባሉት የአየር ንብረትን ወይም የአየር ጸባይን የሚፈጥሩ ኮምፖነንቶች ናቸው። ለምሳሌ ሙቀት፣ ዝናብ፣ እርጥበት፣ ነፋስ፣ እነዚህ አጠቃላይ ኤሌመንት ይባላሉ። ኮንትሮል የምንለው ደግሞ የአየር ንብረትና የአየር ጸባይ ሁኔታን ኤሌመንቶቹን እንዲጨምሩ ወይም እንዲቀንሱ የሚያደርግ ኮንትሮል የሚያደርጋቸው ፋክተር ነው። ይሄን አንድ በአንድ እንይ። As far as the definition of weather is an instantaneous state of the atmosphere. Within the atmosphere there are different elements. Among these there is temperature, there is pressure, humidity, wind speed, direction, cloudiness or any other precipitation. እንግዲህ ዌዘር ማለት በአንድ አካባቢ ለአጭር ጊዜ ተከስቶ የሚቆይ በአትሞስፌር ውስጥ ያለ የሁነቶች መቀየር ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ የሙቀት፣ የግፊት፣ የእርጥበት፣ የነፋስ ፍጥነትና አቅጣጫ፣ የደመና ሽፋን እንዲሁም የእርጥበት ሁኔታ ዌዘር ይባላል ማለት ነው። For instance, temperature is a degree of hotness or coldness of an object and it can be measured in terms of by using the instrument called thermometer, and the unit related to temperature is it can be expressed in terms of degree Celsius, in terms of degree Fahrenheit or degree Kelvin. Pressure also measured by the millibar. Humidity, wind speed, wind direction have its own measurement, anemometer and wind vane. Cloudiness and precipitation, all these are the elements of weather and climate. As I have mentioned earlier, it is observed for short period of time. ዛሬ ቀኑ ፀሐያማ ነው ካል ዛሬ ነው የሚያመለክተው። ስለዚህ ለአጭር ጊዜ ተከስቶ የሚቆይ ነው። The other is it takes place within troposphere. Let me explain about atmosphere. Atmosphere have its own layer. There are 5 components of atmosphere. The lower portion is troposphere, which ranges from 0 to 10 km from the ground to the sky. The second layer of atmosphere is stratosphere, ranged from 10 to 30 km. The third one is mesosphere, with an elevation of 30 meter to 50 km.
30 to 50 kilometer, and thermosphere ranges from 50 to 400 kilometer. Beyond thermosphere there is exosphere. The gravitational force at exosphere is very minimum, and air molecules are freely floated. እንግዲህ ይሄ ምንድነው ዌዘር ወይም የአየር ሁኔታ ወይም የአየር ጸባይ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው በታችኛው የህዋ ክፍል ነው። ይሄ የህዋ ክፍል ትሮፖስፌር ወይም ዝቅ ህዋ ተብሎ የሚጠራው ነው። ከዝቅ ህዋ ቀጥሎ ያለው ስትራቶስፌር ነው። ከስትራቶስፌር ቀጥሎ ያለው ደግሞ ሜሶስፌር ወይም ማዕከላዊ ህዋ የሚባለው ነው። ከማዕከላዊ ህዋ ቀጥሎ ያለው ቴርሞስፌር ወይም ሙቅ ህዋ እየተባለ የሚጠራው ነው። ከሙቅ ህዋ በላይ ያለው ኤግዞስፌር ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። እዚህ ጋር ጠቅለል ስናደርገው ዌዘር በትሮፖስፌር ያለውን የከባቢ አየር ሁኔታ ኤክስፕረስ የምናደርግበት ወይም የምንገልጽበት ነው። As I have mentioned earlier, today is sunny, cloudy, rainy, showery, stormy, snow. እነዚህ የሚያመለክቱት የአጭር ጊዜ ሁነቶችን ነው። እነዚህ ለረጅም ጊዜ ላይ ከሰቱ ይችላሉ በአንድ አካባቢ። ይሄ አጠቃላይ ዌዘርን ይገልጻል ማለት ነው። ሁለተኛው ክላይሜት ስንመጣ እንደተነጋገር ነው it is an average of weather የዌዘር አቨሬጅ ነው። ምክንያቱም የ30 አመት ዴታ ተሰብስቦ ከተጠና በኋላ እንትን የምንለው ነው። It is a composite of daily weather condition recorded for long period of time. daily ያለው የሙቀት፣ የዝናብ፣ የነፋስ፣ የአየር ግፊት እነዚህ ለረጅም አመት ሪከርድ ከተደረጉ ወይም ከተመዘገቡ በኋላ አቨሬጅ መመስራት ይሄ ቦታ ቆላ ነው፣ ደጋ ነው፣ ወይና ደጋ ነው ብለን ኤክስፕረስ የምናደርገው ነው ክላይሜት ነው ማለት ነው። እንግዲህ እነዚህ ሁለቱን ዌዘር እና ክላይሜትን የሚፈጥሩ ደግሞ ኤሌመንቶች አሉ። እነዚህ ኤሌመንቶች አንድ በአንድ ስንይ the climate of any particular location on the earth is determined by a combination of many interacting factors. These factors are the elements of weather. Among these, the first one is temperature. I have well explained temperature is the degree of hotness or coldness of a certain substance. የአንድ ቁስ አካል የግለት ወይም የቅዝቃዜ መጠን ሙቀት ተብሎ ይጠራል። ሁለት አይነት የሙቀት አለካክ ዘዴዎች አሉ። አንደኛው ሚኒመም ቴምፕሬቸር ነው። ሁለተኛው ማክሲመም ቴምፕሬቸር ነው። ሚኒመም እና ማክሲመም ቴምፕሬቸሩን አቨሬጅ በማድረግ አቨሬጅ ቴምፕሬቸር መስራት እንችላለን። ስለዚህ ቴምፕሬቸር ኤሌመንት ነው ማለት ነው። ሁለተኛው precipitation ነው። there are significant difference between precipitation and rainfall. Precipitation is found in the three states in gas, liquid and solid form. That means in water, in ice and in vapor form. Whereas rainfall is found within a form of liquid. Precipitation አንዳንዴ ከዝናብ ወይም ከሬንፎል ጋር ተመሳሳይ እንጠቀማለን፣ ግን በሁለቱ መካከል ልዩነት አለ። precipitation ካልን በጋዝ በፈሳሽና በጠጣር መልክ የምናገኘው ከሆነ ነው። ይሄ እንግዲህ አንዱ ኤሌመንት ነው። ሌላኛው humidity ነው። humidity እርጥበት ማለት ነው። wind and air pressure. ዊንድን በተመለከተ የተለያዩ የንፋስ አይነቶች አሉ። ከነዚህ መካከል ፕላኔታሪ ዊንድ ወይም ግሎባል ዊንድ የሚባሉ አሉ፣ ትሬድ ዊንድስ የሚባሉ አሉ፣ ዌስተርሊስ የሚባሉ የነፋስ አይነቶች አሉ። ፔሪዮዲክ ዊንድ ወይም ወቅትን ጠብቀው የሚነፍሱ እንደ ሞንሱን፣ እንደ ላንድ ኤንድ ሲ ብሪዝ፣ እንደ ማውንቴን ቫሊ ብሪዝ ወይም ካታባቲክ እና ናባቲክ ዊንድ የመሳሰሉ እንዲሁም ሎካል ዊንድስ የሚባሉ የነፋስ አይነቶች አሉ ማለት ነው። ኤር ፕሬሸርም በተመሳሳይ እነዚህ አጠቃላይ እዚህ ጋር ያሉት ኤሌመንት ይባላሉ። Several contributing factors determine global temperature and the major factors are በዓለም ላይ ያለውን የሙቀት ወይም የአየር ንብረት ሁኔታና የአየር ጸባይ ሁኔታን የሚቆጣጠሩ የተለያዩ ፋክተሮች አሉ። ከነዚህ ፋክተሮች መካከል የመጀመሪያው ላቲቲዩድ ነው። ላቲቲዩድ ማለት ከምድር ወገብ ያለ ርቀት ማለት ነው። ከምድር ወገብ ተነስተን ወደ ሰሜንና ወደ ደቡብ ስንጓዝ ላቲቲዩድ እየጨመረ ይሄዳል። ላቲቲዩድ በሚጨምርበት ጊዜ ደግሞ አንግል ኦፍ ዘ ሰን ወይም ፀሐይ የምትልከው ጨረር ስላንቲንግ ይሆናል። ስላንቲንግ ሲሆን በዛ አካባቢ የሚደርሰው ሙቀት መጠን እንዲቀንስ ይሆናል። ስለዚህ እነዚህን እዚህ ጋር ያሉትን ነገሮች ላቲቲዩድ አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። ሁለተኛው ላንድ ኤንድ ዋተር ዲስትሪቢዩሽን as far as the distribution of land and water in the northern and southern hemisphere, there are significant difference. In the northern hemisphere there are much ample amount of land, whereas in the southern hemisphere we have large amount of water bodies. Due to this reason, the wind which is originated from land have its own significant contribution on
temperature and rainfall, whereas the wind which is originated from water body always contain moisture and it have cooling and moisture effect. ስለዚህ ከመሬትና ከውሃ የሚነሱ ንፋሶች የራሳቸው ሆነ አስተዋጽኦ አላቸው ማለት ነው። ሌላኛው ዊንድን በተመለከተ ቅድም ነግሬያችኋለሁ። እነዚህ ግሎባል ዊንድ የሚባሉት ለክረምትና ለበጋ መፈጠር ምክንያት ይሆናሉ። ይሄም በሌላ ፖርሽን የምናየው ነው። ነገር ግን ሁልጊዜ ንፋስ የሚነፍሰው ከከፍተኛ ግፊት ወደ ዝቅተኛ ግፊት ነው። ከከፍተኛ ግፊት ተነስቶ ወደ ዝቅተኛ ግፊት ንፋስ ሲነፍስ ከዛ አካባቢ ደረቅ አየር ይዞ ከመጣ በሚደርስበት አካባቢ ደረቅ ሁኔታን ይፈጥራል። ለምሳሌ በኢትዮጵያ ኢስተርሊስ የሚባለው በበጋ ጊዜ ከኤሲያ ሀገራት ተነስቶ በአፍሪካ ቀንድ በኩል ይገባል። በዚህ ጊዜ ኢትዮጵያ ደረቅ ትሆናለች። ነገር ግን በክረምት ጊዜ ዌስተርሊስ የሚባሉት ከአትላንቲክ እና ከህንድ ውቅያኖስ ተነስተው ወደ ኢትዮጵያ በሚገቡበት ጊዜ ከውሃ የሚነሳ ንፋስ እርጥበት ስለሚይዝ እነዚህ ኢፌክት አላቸው። ስለዚህ እነዚህ ንፋሶች በአንድ አካባቢ ባለው ሙቀትና እርጥበት የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ ማለት ነው። ሌላኛው አልቲቲዩድ ነው። አልቲቲዩድ ከፍታ ሲጨምር ኖርማሊ ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ይቀንሳል፣ ከፍታ ሲጨምር ዝናብ ይጨምራል። ከዛ በተጨማሪ በማውንቴን ባሪየርስ በተመለከተ የዝናብ አይነቶች 3 ናቸው። ሳይክሎኒክ፣ ፍሮንታል እና ኦሮግራፊክ። ኦሮግራፊክ ሬንፎል የሚባለው በተራራ አማካኝነት የሚፈጠር ነው። ያ ማለት ተራራዎች የራሳቸው የሆነ ኮንትሪቢዩሽን አላቸው ማለት ነው። የመጨረሻው ኦሽን ከረንት ነው። ኦሽን ከረንትን በተመለከተ 2 አይነት ኦሽን ከረንት አለ። ኮልድ ኦሽን ከረንት እና ዋርም ኦሽን ከረንት። እነዚህ ኩሊንግ እና ዋርሚንግ ኢፌክት አላቸው። ይህን በሌላ ቪዲዮ የምመለስበት ይሆናል። ነገር ግን እነዚህ በሙሉ የራሳቸው የሆነ አስተዋጽኦ አላቸው። ሙቀት፣ ዝናብ፣ እርጥበት እነዚህ እንዲጨምሩ ወይም እንዲቀንሱ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። በዚህም ምክንያት ኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት እንላቸዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ከኮንትሮልስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት መካከል የመጀመሪያው ላቲቲዩድ ወይም አንግል ኦፍ ዘ ሰን ነው። ይሄን አንድ በአንድ ስናይ latitude is an imaginary line that is drawn from west to east and it is a distance of location from the equator. ላቲቲዩድ ማለት የሀሳብ መስመር ነው። ከምዕራብ ወደ ምስራቅ የተሰመሩ ከምድር ወገብ ጋር ትይዩ የሆኑ መስመሮች ሲሆኑ እነዚህ መስመሮች ከምድር ወገብ ያለው ዲስታንስ የሚያሳይ ነው። የምድር ወገብ 0 ነው። ከዜሮ ተነስተን ወደ ላይ ያለውን ዲስታንስ የምናይበት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር ይሄ 0 ነው። ይሄ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ነው። ይሄ ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ነው። 0 1 2 እያለ እስከዚህ 90 ይሆናል። ወደ ታችም 90 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ላቲቲዩድ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። With respect to latitude, it determines the amount of insolation. Insolation means the incoming solar radiation from the sun. ከፀሐይ የሚለቀቀው ኢነርጂ ወደ መሬት ሲደርስ ወደ ፖል አካባቢ ይሄ እንደምታዩት ረጅም ተጉዞ ከዚህ ተነስቶ የፀሐይ ብርሃን እዚህ ጋር ሲደርስ ረጅም ጉዞ ይጓዛል። በዚህ ጊዜ በመሃል አትሞስፌር አለ። አትሞስፌር ደግሞ የተወሰነውን የፀሐይ ኃይል አብዞርቭ ያደርጋል፣ ይመጣን የተወሰነውን ስካተር ያደርጋል፣ ሪፍሌክትድ ባክ ያደርገዋል። ከዚህ የተረፈው ወደ መሬት ይደርሳል ማለት ነው። ስለዚህ በምድር ወገብ አካባቢ እዚህ አካባቢ 90 ዲግሪ ስለሆነ የሚጓዘው ርዝመት አጭር ስለሆነ ከፍተኛ ሙቀት ይደርሳል። ወደ ዋልታዎች አካባቢ ደግሞ የሙቀቱ መጠን ይቀንሳል። therefore as one moves from equator toward the pole the amount of solar insolation received is decreased and internal temperature become colder. አንድ ሰው ከምድር ወገብ ተነስቶ ወደ ዋልታዎች ሲሄድ የሙቀቱ መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። ስለዚህ በዋልታዎች አካባቢ ቀዝቃዛ ሁኔታ ይፈጠራል ማለት ነው። So, with related to our country Ethiopia in the Horn, due to latitudinal location, our country Ethiopia is found within tropical zone. Due to this reason, 1. Higher average temperature. ኢትዮጵያ እንዲሁም የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ በምድር ወገብ አካባቢ ከምድር ወገብ በስተሰሜን ከ3 እስከ 14 ዲግሪ ስለምትገኝ ከፍተኛ የሆነ አማካይ የሙቀት መጠን ኢትዮጵያና የአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ያገኛሉ። ምክንያቱም የፀሐይ ብርሃን ፐርፐንዲኩላር ስለሚያርፍ ከፍተኛ ሙቀት አለ ማለት ነው። ሌላኛው ሃይ ዴይሊ ኤንድ ስሞል አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር፣ የቀኑ የሙቀት መጠን ከፍተኛ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አመታዊ
የሙቀት ልዩነቱ ዝቅተኛ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ኤክስትሪም የሆነ ወራት የለም። አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸርን ካልኩሌት ለማድረግ ሆተስት መንዝ ማይነስ ኮልደስት መንዝ አድርጋቸው ነው መስራት የሚቻለው። ለምሳሌ 12 ወሮች አሉ። ከ12 ወሮች ቀዝቃዛውን ወር ወይም ዝቅተኛ የሙቀት መጠን የተመዘገበበትን እንወስዳለን። ከአመቱ ውስጥ ደግሞ ከፍተኛ የሙቀት መጠን የተመዘገበበትን ወስደን ከፍተኛው ሲቀነስ ዝቅተኛው ስናደርግ አኑዋል ሬንጅ ኦፍ ቴምፕሬቸር እናገኛለን። There is no significant variation in length of days and nights. ኢትዮጵያ ውስጥ በምድር ወገብ አካባቢ ስለምትገኝ በቀንና በሌሊቱ ርዝማኔ ያን ያክል ሲግኒፊካንት የሆነ ልዩነት የለውም። በኢትዮጵያ ያለው የ30 ደቂቃ ልዩነት ነው። ያ ማለት በቀንና በሌሊቱ መካከል የ30 ደቂቃ ልዩነት አለ። that means የበጋ ጀንበር የምንለው በጥር አካባቢ የገና ጀንበር ብለን የምንጠራው ቀኑ 11 ሰዓት ተኩል ይሆናል። 11 ሰዓት ተኩል ሲሆን ይመሻል። ሌሊቱ ደግሞ 12 ተኩል ይሆናል ማለት ነው። በክረምት ጊዜ ቀኑ 12 ተኩል ይሆናል፣ ሌሊቱ 11 ተኩል ይሆናል። ስለዚህ ያን ያክል ሲግኒፊካንት የሆነ ልዩነት የለውም ማለት ነው። ጠቅለል ለማድረግ ይሄ የምድር ወገብ ነው። ከምድር ወገብ ይሄ የካንሰር መስመር ነው። ይሄኛው የካፕሪኮርን መስመር ነው። እዚህ ጋር የአርክቲክ ሰርክል አለ። ይሄኛው ደግሞ ይሄ አንታርክቲካ ነው። ይሄኛው አርክቲክ ሰርክል አለ በሰሜን ንፍቀ ክበብና በደቡብ ንፍቀ ክበብ ማለት ነው። ይሄን ኋላ ላይ እንመጣበታለን። ሁለተኛው ኢንክሊኔሽን ኦፍ ኤርዝ አክሲስ። መሬት ሁለት አይነት እንቅስቃሴዎች ታደርጋለን። አንደኛ በፀሐይ ዙሪያ የምታደርገው ዙሪት ነው። ሁለተኛ በራሷ ዛቢያ የምታደርገው ሽክርክሪት ነው። ስለዚህ ሮቴሽን እና ሪቮሉሽን አለ ማለት ነው። ግን ይህን ስታደርግ መሬት ኢንክላይንድ ያደረገች ነች። ኢንክላይንድ ያደረገች ስንል 23.5 ዲግሪ from their axis and 66.5 ዲግሪ from their orbit around the sun። እንግዲህ ይሄን ዲያግራማቲካሊ እናያለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኦሪጂናሉ ኤሊፕቲካል አክሲሱ ነው። እንግዲህ መሬት በዚህ ልክ ኢንክላይንድ ያደረገች ነች። ስለዚህ ከዋናው አክሲስ በዚህ ይሄ ዲግሪ 23.5 ዲግሪ ያዘነበለች ነች ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ ከሆሪዞንታል አክሲሱ ከዚህ ጀምሮ ሜጀር ብናደርግ 66.5 ይሆናል። አጠቃላይ ይሄ 90 ዲግሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ መሬት ይሄ ኢንክላይንድ ማድረጓ የራሱ የሆነ ኢፌክት አለው። ይህን ለማየት አንድ ቪዲዮ እዚህ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ይህን ሌት ሚ ፕሌይት። ይሄ እንደምታዩት እንግዲህ ቀጥ ያለች አይደለችም፣ መሬት ኢንክላይንድ አድርጋለች። ይሄ ኢንክላይንድ ካደረገች በኋላ በዚህ ለክ ሙቭ ታደርጋለች ማለት ነው። ይሄ በራሷ ዛቢያ የምታደርገው ነው። ይሄኛው ደግሞ በፀሐይ ዙሪያ የምታደርገው ዙሪት ነው ማለት ነው። መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ ለመዞር 24 ሰዓት ወይም 24 ሰዓት አፕሮክሲሜትሊ 24 ሰዓት ይፈጅባታል። በፀሐይ ዙሪያ ለመዞር ደግሞ 365 1/4ኛ ቀን ይፈጅባታል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በፀሐይ ዙሪያ ከምታደርገው እንቅስቃሴና በራሷ ዛቢያ ላይ ከምታደርገው እንቅስቃሴ ጋር ተያይዞ የወራቶች መፈራረቅ፣ የቀንና የሌሊት ርዝማኔ መለያየት እንደ ምክንያት ወይም እንደ የሚፈጠሩ ሁነቶች ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄ 23.1/2 ዲግሪ ኢንክላይንድ ያደርገው ይሄኛው 66.1/2 ዲግሪ ኢንክላይንድ ያደረገበት ሁኔታ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከመሬት ኢንክላይንድ ከማድረጓ ጋር ተያይዞ ሶስት ነገሮች ተፈጥረዋል። አንደኛው ሎኬሽን ኦፍ ትሮፒክ ኦፍ ካንሰር ነው፣ የካንሰር መስመር እንዲፈጠር ምክንያት ነው። ሁለተኛው ትሮፒክ ኦፍ ካፕሪኮርን ወይም የካፕሪኮርን መስመር ነው። ይሄኛው ከምድር ወገብ በስተ ሰሜን በ23.1/2 ነው። ይሄኛው ደግሞ ከምድር ወገብ በስተ ደቡብ በ23.1/2 ዲግሪ የሚገኝ ቦታ ነው። ሌላኛው አርክቲክ እና አንታርክቲክ ሰርክል ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ይሄኛው በሰሜን ይሄኛው ደግሞ በደቡብ የሚገኝ ከ66.1/2 ዲግሪ በላይ የሚገኝ የዓለማችን ክፍል ነው። እንግዲህ እነዚህ ከመፈጠራቸው ጋር ተያይዞ all this have an impact on weather and climate. The inclination produce change in the directness of the sun's ray, which is in turn causes a directness of the sun and difference in length of days and seasons. መሬት ማጋደሏ አንደኛ ሁሉም የመሬት አካል እኩል ጨረር እንዳያገኝ ምክንያት ነው። ሁለተኛ የወቅቶች መፈራረቅ እንዲፈጠር፣ ሶስተኛ የቀንና የሌሊት እርዝማኔ እንዲለያይ ምክንያት ሆኗል ማለት ነው።
Earth rotate on its axis and revolve around the sun. መሬት በራሷ ዛቢያም በፀሐይ ዙሪያም ትዞራለች። rotation of the earth በተመለከተ ፀሐይ ሁሉ ጊዜ በምስራቅ ወጣ በምዕራብ ትጣልቃለች። ይሄ የሚያመለክተው ደግሞ መሬት ከምዕራብ ወደ ምስራቅ ሮቴት እንደምታደርግ ነው። ይሄን ጠቅላላ ስናደርገው እዚህ ጋር ያለውን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ምድር ወገብ ነው። ይሄ የካንሰር መስመር ነው። ይሄኛው የካፕሪኮርን መስመር ነው። ይሄኛው አርክቲክ ሰርክል የሚባለው 66.5 ያለው ነው። ይሄኛው ደግሞ በስተደቡብ ያለው ነው። ይሄኛው ፕራይም ሜሪዲያን ነው ወይም ግሪንዊች ሜሪዲያን። ይሄ ሎንጊቲዩድን የምናሳይበት ነው ማለት ነው። The next part is equinox and solstice. ይሄን በአጭሩ ለመግለጽ equinox ማለት የቀንና የሌሊቱ እርዝማኔ እኩል የሚሆንበት ጊዜ ነው። ይሄ የሚሆነው ደግሞ መሬት በምድር ወገብ አናት ላይ ስትሆን የሚፈጠር ነው። ይሄኛው ደግሞ ሶላስቲስ የሚፈጠረው ደግሞ ምድር በሰሜን ንፍቀ ክበብ ካንሰር ላይ በደቡብ ንፍቀ ክበብ ደግሞ ካፕሪኮርን ላይ ሲሆን የቀንና የሌሊቱ እርዝማኔ ይለያያል። የቀንና የሌሊቱ እርዝማኔ ከተለያየ ሶላስቲስ እንለዋለን። የቀንና የሌሊቱ እርዝማኔ እኩል ከሆነ ኢኩዊኖክስ እንላለን። As far as equinox is concerned, it is a time when the sun strikes the plane of the Earth's equator, which results the lengths of day and night become equal. እንደነገርኳችሁ ፀሐይ በምድር ወገብ አናት ላይ ስትሆን የሚፈጠር ነው ኢኩዊኖክስ። ፀሐይ በምድር ወገብ አናት ላይ ስትሆን ደግሞ የቀንና የሌሊት እርዝማኔ እኩል ይሆናል ብያችኋለሁ። Revolution of Earth along with its orbit. መሬት በራሷ ዛቢያ ላይ በምታደርገው እንቅስቃሴ ምክንያት ደግሞ የወቅቶች መፈራረቅ እንዲፈጠር እንዲሁም የቀንና የሌሊት እርዝማኔ እንዲለያይ አንዱ የመሬት ክፍል ቀኑን ሙሉ ፀሐይ እንዲያገኝ ሌላኛው የመሬት ክፍል ደግሞ ሙሉ ቀኑ በጨለማ እንዲያሳልፍ ምክንያት ይሆናል ማለት ነው። ወራቶችን በተመለከተ አራት ወራቶች አሉ። ስፕሪንግ፣ ኦቶመን፣ ሰመር እና ዊንተር። ስፕሪንግ ማለት ጸደይ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ከመጋቢት እስከ ሰኔ ያለውን ይይዛል። ኦቶመን መጸው ማለት ነው። ከመስከረም እስከ ታህሳስ ያለውን ይይዛል። ሰመር ወይም ክረምት የምንለው ደግሞ ከሰኔ 26 አካባቢ እስከ መስከረም 25 አካባቢ ያለውን የሚይዝ ነው። ዊንተር ወይም በጋ ብለን የምንጠራው ደግሞ ጥር ጀምሮ እስከ መጋቢት ያለውን ነው። ስለዚህ እነዚህ እንዲፈጠሩ ምክንያት ሆኗል። አሁን ትኩረታችን ኢኩዊኖክስ ስለሆነ ኢኩዊኖክስን በተመለከተ በአመት 2 ጊዜ ኢኩዊኖክስ ወይም የቀንና የሌሊት እርዝማኔ እኩል ይሆናል። ይሄም አንደኛው በስፕሪንግ ጊዜ ነው። ስፕሪንግ ማለት እንደነገርኳችሁ ጸደይ ማለት ነው። በኢትዮጵያ ከመጋቢት 26 እስከ ሰኔ 25 አካባቢ ያለው ነው። ጸደይ የሚሆነው is the equinox experience in the northern hemisphere when the sun is exactly above equator. በሰሜን ንፍቀ ክበብ ኤግዛክትሊ ፀሐይ በምድር ወገብ ትይዩ ስትሆን ቨርናል ወይም ስፕሪንግ ኢኩዊኖክስ ይፈጠራል። በዚህ ጊዜ ቀንና የሌሊት እርዝማኔ እኩል ይሆናል። ይሄ ቨርናል ኢኩዊኖክስ የሚጀምረው ማርች 21 ነው ወይም መጋቢት 21 በፈረንጆቹ ነው። ስለዚህ ይሄ እንደ ስፕሪንግ ሲዝን ወይም ደግሞ እንደ ጸደይ መጀመሪያ እንቆጥረዋለን ማለት ነው። ሁለተኛው ኦቶመን ኢኩዊኖክስ ብለን የምንጠራው ደግሞ የመጸው ነው። ከመስከረም ጀምሮ እስከ ታህሳስ አካባቢ ያለው ነው። ይሄ የሚፈጠረው እንደነገርኳችሁ it happen when the sun cross equator given approximately equal lengths between day and night. It appears to happen when the visible sun moves south across equator on 23rd of September and it makes the beginning of autumn. ይሄ እንግዲህ የኦቶመን መግቢያ ወይም የመጸው መግቢያ ነው። ከሰሜን ከካንሰር መስመር ተነስታ ወደ ደቡብ ወደ ካፕሪኮርን መስመር ሙቭ ለማድረግ የምድር ወገብ አናት ላይ ስትሆን ፈጠር ኢኩዊኖክስ የኦቶመን ኢኩዊኖክስ ብለን የምንጠራው ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ይሄ የኦቶመን ኢኩዊኖክስ ነው። ይሄ ምንድነው? ወደ ደቡብ ንፍቀ ክበብ ፀሐይ ሙቭ በምታደርግበት ወይም መሬት ራሷን ወደ ደቡብ ንፍቀ ክበብ ሙቭ በምታደርግበት ጊዜ
የሚፈጠር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ፀሐይ መሬት በፀሐይ ዙሪያ በምታደርገው እንቅስቃሴ የሚፈጠር ነው። በደቡብ ንፍቀ ክበብ እዚህና እዚህ ሲሆን ክረምትና በጋ ነው የሚሆነው። እዚህና እዚህ ሲሆን ነው እንግዲህ ጸደይና መጸው የሚፈጠረው። እዚህ ጋር እንደምታዩት የመሬትን ሪቮሉሽን ነው። ልክ እንደምታዩት ሙቭ ታደርጋለች። እዚህ አካባቢ ሲደርስ ለመሬት ለፀሐይ ቅርብ የምትሆንበት ነው። ይሄኛው የሚያሳየው እንግዲህ በዚህኛው ሳይድ ቀን ይሆናል፣ በዚህኛው ጨለማ ይሆናል ማለት ነው። ሲምፕሊ እንግዲህ እንደምታዩት ይሄ የመሬት በፀሐይ ዙሪያ የምታደርገውን እንቅስቃሴ የሚያሳይ ነው። እዚህ አካባቢ ስትደርስ ለመሬት ለፀሐይ ቅርብ ትሆናለች። ፔሪሄሊየን እና ፔሪሄሊየን የሚባል ነው። ክሎዘር ነው። ይሄኛው እዚህ ጋር ስትደርስ ደግሞ ፋር ይሆናል። የራሳቸው የሆነ ዲስታንስ አለ። ከዚህ ጋር ተያይዞ ኢኩኒክስ እና ሶላስቲስ ይፈጠራል ማለት ነው። ሶላስቲስ ባጭሩ ቅድም ነግሬያችኋለሁ። የፀሐይ ወይም መሬት ፀሐይን የምታገኝበት በካንሰርና በካፕሪኮርን መስመር ላይ ስትሆን የሚፈጠር ነው። an event when overhead of sun appear to cross the northern and southern point relative to the equator, resulting unequal lengths of day and night in the hemisphere. so ሁለት አይነት ሶላስቲስ አለ፣ ሰመር እና ዊንተር ሶላስቲስ። ሰመር ሶላስቲስ የሚለው ምንድነው? the date of occurrence is in June 21st in the northern hemisphere, has a maximum tilt towards the sun, experiencing longest day of the year. ይሄ በሰሜን ንፍቀ ክበብ ከሰኔ 21 በፈረንጆቹ አቆጣጠር ጊዜ የሚፈጠር ነው። ስለዚህ የሰሜን ንፍቀ ክበብ ረጅም የሆነ ሰዓትን በፀሐይ ሳይድ ያሳልፋል። በደቡብ ንፍቀ ክበብ ያለው ደግሞ የሌሊቱ ርዝማኔ ይጨምራል ማለት ነው። it is the astronomical first day of summer ወይም ክረምት የሚጀምርበት ነው ተብሎ ይታሰባል። ፀሐይ ከምድር ወገብ በስተ ሰሜን በካንሰር መስመር ላይ ትውላለች ማለት ነው። ሁለተኛው ዊንተር ሶላስቲስ ወይም ዲሴምበር ላይ የሚፈጠረው ነው። the date of occurrence is in 22nd of December ከዲሴምበር 22 ጀምሮ በደቡብ ንፍቀ ክበብ በካፕሪኮርን መስመር ላይ ስትውል የደቡብ ንፍቀ ክበብ ረጅም ሰዓት በፀሐይ ይቆያል። ሌላኛው ደግሞ በካፕሪኮርን መስመር ወይም በደቡብ ንፍቀ ክበብ አካባቢ ፀሐይ ፐርፐንዲኩላር ትሆናለች። ከፍተኛ ሙቀት በዛ አካባቢ ይኖራል። በሰሜን ንፍቀ ክበብ ደግሞ የቀኑ ርዝማኔ ያጥራል። እዚህ አካባቢ 13.5 ሰዓት ቀን ይሆናል። በሰሜን ንፍቀ ክበብ ደግሞ የቀኑ ርዝማኔ ያጥራል ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ምንድነው አርክቲክ ሰርክል ላይ በደቡብ ንፍቀ ክበብ ሙሉ ቀን ፀሐይ ይሆናል። በደቡብ ንፍቀ ክበብ በሰሜን ንፍቀ ክበብ የሚገኘው ደግሞ የአርክቲክ ሰርክል ቀኑ ሙሉ ጨለማ ይሆናል ማለት ነው። ሁለተኛው አልቲቲዩድ ነው። አልቲቲዩድ ማለት ከፍታ ማለት ነው። ከባህር ጠለል በላይ ያለው የአንድ ቦታ ከፍታ በዛ አካባቢ የሚኖረውን የሙቀት የዝናብ መጠን ይወስናል። አንደር ኖርማል ኮንዲሽን በኖርማል ሰርከምስታንስ ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ይቀንሳል፣ ከፍታ ሲጨምር ዝናብ ይጨምራል የሚለውን መያዝ ይጠበቅብናል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ከላቲቲዩድ ከአልቲቲዩድ ጋር ተያይዞ ላፕስ ሬት የሚባል ኮንሰፕት አለ። the average rate of temperature change with change in altitude on average altitude ወይም ከባህር ጠለል በላይ ያለ ከፍታ በጨመረ ቁጥር on average የሙቀት መጠን እየቀነሰ ይሄዳል። ይሄ ኮንሰፕት ላፕስ ሬት ይባላል። ይህን ላፕስ ሬት ደግሞ ሁልጊዜ ኮንሲደር የምናደርገው በዝቅተኛው የህዋ ክፍል በትሮፖስፌር ነው። አንድ ኖርማል ላፕስ ሬት የምንለው አየሩ ሳቹሬት ካልሆነ እርጥበት ከሌለው በ1 ኪሎ ሜትር ዲስታንስ ከመሬት ተነስቶ ወደ ላይ ወደ አትሞስፌር 1 ኪሎ ሜትር ስንወጣ በአየር ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን በ6.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይቀንሳል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሶስት አይነት ላፕስ ሬት አለ። አንደኛው ድሬ አዲያባቲክ ላፕስ ሬት ይባላል። ሁለተኛው ዌት አዲያባቲክ ላፕስ ሬት፣ ሶስተኛው ኢንቫይሮንመንታል ላፕስ ሬት ኦር አትሞስፌሪክ ላፕስ ሬት ይባላሉ። ይሄን አንድ በአንድ ነኝ።
Adiabatic temperature change is a change of air temperature as expansion and contraction of air molecules while the air mass rise and subside. Adiabatic temperature change የምንለው በአየር ውስጥ ያለው የሙቀት መጠን መሰረት አድርጎ አየሩ ኤክስፓንድ ሲያደርግ ምን ይሆናል? ሞቃት ነው ማለት ነው። ሞቃት ከሆነ ደግሞ አየሩ ሬዝ ያደርጋል። ኮንትራክት የሚያደርግ ከሆነ አየሩ ቀዝቃዛ ነው። ቀዝቃዛ ከሆነ ደግሞ ሰብሳይድ ያደርጋል ማለት ነው፣ ወይም ወደ ታች ይወርዳል። ክብደት ያለው ነገር ወደ ታች እንትን ይላል። ቀላል ከሆነ ደግሞ ወደ ላይ ይወጣል ማለት ነው። የመጀመሪያው አዲያባቲክ ላፕስ ሬት የሚለውን ስናይ the temperature change occurs in rising or subsiding air masses are not the result of additional heat to or the withdrawal of heat from outside source, but rather are the consequences of internal process of expansion and contraction. adiabatic lapse rate ላይ አየር ውስጥ ያለው ሙቀትን መሰረት አድርጎ አየር ውስጥ ያለው ኤር ወይም አየሩ ወደ ላይ እንዲነሳ ወይም ወደ ታች እንዲሰምጥ ያደርጋል። ይሄ አዲያባቲክ ቴምፕሬቸር ቼንጅ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ አየሩ ውስጥ ያለው ሞቃት ከሆነ ሞቃቱ ኤክስፓንድ ያደርጋል። ኤክስፓንድ ካደረገ ወደ ላይ ይነሳል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ድራይ ኮንዲሽን ውስጥ ያለው አየር ቀዝቃዛ ከሆነ ኮንደንስ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ የሚሄድበት አየሩ ወደ ከፍተኛ ቦታ እየወጣ ከሄደ ኮንደንስ ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። The adiabatic lapse rate is a rate in which the temperature of air partially changes in response with expansion and compression process associated with altitude. ከፍታ ሲጨምር ያው ሙቀት ይቀንሳል ብያችኋለሁ። እንግዲህ በአየሩ ውስጥ ያለው እርጥበት ከፍታው ሲጨምር ሙቀት ከቀነሰ እየቀዘቀዘ ይሄዳል። ከቀዘቀዘ ደግሞ ኮምፕረስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ vertical displacement of air are the major cause of adiabatic temperature change. When the air rise it expand. አየሩ expand ያደርጋል። If the upward movement of air does not produce condensation, the temperature of a mass of to fall at the constant adiabatic lapse rate. Let me show you with a diagrammatic representation. ይሄ ደረቅ አየር ነው። ይሄ ደረቅ አየር ከዚህ ተነስቶ ወደ ላይ ሲወጣ ከፍታ ሲጨምር ሙቀት ይቀንሳል። ሙቀት ሲቀንስ እንግዲህ 1 ኪሎ ሜትር ወይም 1000 ሜትር ከዚህ ተነስቶ ወደ ላይ ከወጣ በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይቀንሳል ማለት ነው። በተቃራኒው ይሄ ደረቅ አየር ከከፍተኛ ቦታ ተነስቶ ወደ ታች የሚወርድ ከሆነ 1 ዲግሪ ከዚህ ተነስቶ ወደ ታች ሲወርድ በ1 ኪሎ ሜትር 10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሙቀት ይጨምራል። በሌላ ቋንቋ ከመሬት ተነስቶ ከዚህ ተነስቶ አየሩ ወደ ላይ የሚወጣ ከሆነ እዚህ ጋር 32 ቢሆን 1 ኪሎ ሜትር ሲጓዝ 22 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይሆናል። ሁለተኛ ኪሎ ሜትር ሲጓዝ ወይም 2000 ሜትር ላይ 12 ይሆናል። ስለዚህ ዲፈረንሱ 10 ነው። ወደ ላይ ሲወጣ ሙቀቱ እየቀነሰ ይሄዳል። ነገር ግን አየሩ ከዚህ ተነስቶ ወደ ታች የሚወርድ ከሆነ ወይም ይሄ ሳቹሬትድ ቢሆን ወደ ታች ሲወርድ ምን እየሆነ ይሄዳል? ሙቀቱ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 12 የነበረው ይሄ አየር እዚህ ላይ ወደዚህ ቢወርድ በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይጨምራል ሙቀቱ ማለት ነው። ይሄ adiabatic lapse rate ይባላል። ስለዚህ ይሄን adiabatic lapse rate ለማጠቃለል the rate of heating or cooling is about 10 degree Celsius every 1000 ሜትር በ1000 ሜትር ወይም በ1 ኪሎ ሜትር ወደ ላይ ከወጣ ሙቀቱ በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይቀንሳል። ወደ ታች ከወረደ በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይጨምራል ማለት ነው። ይሄ ግን አየሩ አንሳቹሬትድ ከሆነ ድራይ adiabatic lapse rate ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ሁለተኛው ዌት adiabatic lapse rate የምንለው ከዚህ የሚለየው አየሩ ዌት ነው ወይም ሳቹሬትድ ነው፣ በውስጡ እርጥበት አለው። ይሄ ሲሆን ደግሞ the rate at which rising or sinking saturated air change is a temperature in less than the adiabatic lapse rate.
ይሄኛው በ10 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። እዚህ ላይ ስንመጣ ደግሞ በ5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው። ወደ ላይ ሲወጣ በ5 ይቀንሳል፣ ወደ ታች ሲወርድ ደግሞ በ5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ይጨምራል። ይሄኛው በ10 ነበር፣ ይሄኛው ዌይት ሲሆን በ5 ይሆናል ማለት ነው። ይህን በዲያግራም ለማሳየት እዚህ ጋር ያለው ዌይት ነው ወይም እርጥበታማ ነው። ይሄ እርጥበታማ አየር ወደ ተራራ ወይም ወደ ከፍተኛ ቦታ ሲወጣ ሙቀቱ እየቀነሰ በ5 እየቀነሰ ይሄዳል። እዚህ ላይ 20 ቢሆን 1 ኪሎ ሜትር ሲጓዝ 5 ይቀንስና 15 ይሆናል። ወደ ላይ እያለ እየቀነሰ ይሄዳል። ነገር ግን እዚህ ላይ 20 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቢሆን ወደ ታች የሚወርድ ከሆነ ሙቀቱ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለማሳየት ከዚህ ተነስቶ ወደ ላይ ሲወጣ ሙቀቱ እየቀነሰ ይሄዳል። ነገር ግን ከዚህ ተነስቶ ወደ ታች የሚወርድ ከሆነ ሙቀቱ እየጨመረ ይሄዳል። ከዚህ ሲሆን ሙቀቱ ይቀንሳል። ከላይ ወደ ታች ሲወርድ ሙቀቱ ይጨምራል ማለት ነው። This is a very common type of orographic rain in Ethiopia. Environmental lapse rate ከነዚህ የሚለየው ምንድነው? ተመሳሳይ ነው። ይሄ በአትሞስፌር ውስጥ የሚካሄድ በታችኛው አትሞስፌር ክፍል የሚካሄድ ነው። ነገር ግን ኢንቫይሮንመንታል ላፕስ ሬት ላይ ልዩነቱ ምንድነው? በ6.5 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ቼንጅ ያደርጋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ለማሳየት ኢንቫይሮንመንታል ላፕስ ሬትን ከዚህ ተነስቶ ወደ ላይ ሲወጣ በ6.5 እየቀነሰ ወደ ታች ሲወርድ ይጨምራል፣ ወደ ላይ ሲወጣ ይጨምራል ማለት ነው። This is all about today's session. If you have any question, let me know. Please subscribe, comment and share this video. In the next session we will discuss about the spatio-temporal patterns and distribution of temperature and rainfall in Ethiopia. Have a nice day.